बताइएगा, कब आपकी शादी हुई, क्यों शादी करना पड़ी और कैसे ये सारे मामलात हो गए? मेरी 6 साल हो गए मेरी शादी को। 6 साल हुए थे इसके साथ। तो कैसे हुई थी आपकी शादी उसके साथ? इसके साथ ऐसे हुई थी कि किराए के मकान पे इसके रहते थे, इसके दोस्त के। अच्छा। तो इससे डिवोर्स का बोला था, चेरी में काम करता है ना। अच्छा। इसलिए अम्मी ने बोला था कि डिवोर्स दिलवा ये दो। जानने वाला था आपका? नहीं, जानने वाला नहीं था। हम तो सही रहते थे, इसने खुद ही कहा था कि अब किराए के मकान मतलब हमारा ले लो। तो फिर जब अम्मी ने इसको डिवोर्स का कहा कि तुम कचहरी में काम करते हो तो मेरी बेटी को डिवोर्स दिलवा दो, आसानी है मतलब तुम्हें। तो वो डिवोर्स क्यों ली आपने? वो इसलिए ली कि मतलब वो भी इसी तरह था, मारता था, नशे करता था, इसलिए। अच्छा, फिर? तो इसने कहा मेरे साथ कर दो, मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है मुझे। इसकी तो वाइफ नहीं थी? थी, इसकी वाइफ भी थी, बेटियां भी हैं इसकी 4, मेरी बेटी से भरी बेटियां हैं। अच्छा। तो इसने कहा मेरी बेटियां हैं, बेटा नहीं है मुझे, तुम आज ही तुसी मेरे नाल दी शादी कर दो। तो मैं मतलब मैनू बेटे की ख्वाहिश है करते ले आए इन्हें, पर बहुत जुल्म करता रहा, मारदा कुटदा रहा। शुरू तो ही इन्हें मैंने ताले च रखा है, बाहर दा मूंह नहीं इन्हें मैनू वेखण दिता, ना मेरे घर आन दिता ना कुछ। अंदर ही मारदा सी, सब नूं पता जिथे रहिंदे रहे हैं, सब नूं पता मारदा कुटदा रहा, बड़ा करदा रहा है। ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ बीवी भी ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? नहीं, दूसरी बीवी ने तो पता ही नहीं सी कि इन्हें कीता है। अच्छा। ना मैनू मतलब जो मैं कहनी सी कि अपने घर दस, तो कहंदा सी टाइम आन ते दस दवांगा, आइए नहीं दसांगा मैं अपने घर। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸ ਪਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਈਸ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਪਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ? ਉਹ ਇੰਜ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਤਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਇਹੀ ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨਾ, ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਨੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਫਾੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ 2-3 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਐਸੇ ਕਰਤੇ हैं पापा। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? बच्ची ने मैं ਜਦੋਂ नवानी सा ना रोंदी सी कि मामा हाई होती है मुझे, मामा हाई होती है मुझे। मैं हाई? हाँ। तो मैं उन्हें पूछना, मैं कहना क्या हुआ है? पापा हाई करते हैं मुझे। मैं नहीं सा कर, मैं बच्ची की गल ते इन्ना गौर नहीं सा करदी कि कोई बच्ची नूं कहंदा होएगा। हाफिज जो सी तो 4 बेटियां सी ਇਹਦੀਆਂ, तद मैं कहनी सा नहीं इंज दी हरकत नहीं, किसी होर ने क्या होना कि प्यो दा नाम ले लै। मैं बच्ची की गल नहीं मतलब अनसुना कर देनी सा। इन्हें जो भी नहाना उदों मैनूं कहंदी सी पापा ऐसे करते हैं। मैं एक बार ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल की, मैं क्या इंज इंज बच्ची कहती है। मैं इन्हूं कहा, मैं क्या तू प्यो के सामने ना लेना कि पापा ऐसे मेरे साथ करते हैं। कहती नहीं मामा, पापा ने कहा है कि तू मेरा नाम लिया ना, मैं तेन 2 फैर तेनों मारांगा, 2 तेरी मां नूं, इत्थे ही तुहानूं दफना देवांगा, कोई पुछण वाला नहीं होएगा। मैं क्या अच्छा, मैं क्या चलो आप पापा के सामने बोलना ना, कुछ नहीं कहेंगे वो। कहती है नहीं नहीं मामा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਨੂ ਵਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਲੈ ਐ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੂ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ? ਮਾਮੂ ਜ਼ੀਮ ਹੈ ਨਾ? ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਗੀ, ਮਾਮੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। फिर इन्हें बच्ची ने आप भी दसिया, कहती मामा जब मेरे साथ गलत करते थे ना, तो जहाँ पे लेके जाते थे ना पापा, वहाँ पे भी होते थे, पापा के दोस्त भी होते थे, और पापा के सामने वो भी करते थे, और पापा भी उनके सामने करते थे, जबरदस्ती करते थे। हाँ जी,
तो पिस्तौला कहनी मामा सबके पास होती थी। मैं बच्ची ने पूछा, मैं क्या नहीं नहीं पिस्तौल तो पापा के पास ही होती है या नोमी चाचू के पास। कहती नहीं मामा सबके पास एक एक पिस्तौल होती थी, और जो भी मेरे पास आता था मुझे कहता था इथों उठी ना मैं इत्थे गोलियां मार दांगा, चुप करके पई रह इत्थे लम्मे। बच्ची मेरे अगे ना नहीं सी लैंदी, बच्ची मैनू कहंदी नहीं सी। जदों भी किन्नी उम्र है बच्ची दी? 6 साल। उदों किन्नी सी? उदों भी मतलब 5 साल दी गई सी, 5.5 साल दी। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ, ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਖੇਲਦੀ ਖੇਲਦੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੇਲਦੀ ਖੇਲਦੀ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਤਾਰਾ ਇੱਧਰ, ਢਿੰਗਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਤਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੀ। ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਹਈਏ ਹੁਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਲ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਵਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਆਨੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਈਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਈਦ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਕहीं मैं सामने ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ मैं सामने की घर थी। कितने बजे? 6 ਆਈਏ, 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਆਈਏ। 9 ਵਜੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਤਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਘਰ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਮਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਈਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੌਫੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਾਰਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਾਰਾ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਾਰਾ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਹੋ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਗੰਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੜਨੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਚੱਲਨੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਣੇ? ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਰਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੇ ਢੀਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ DNA ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਰਹਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਮਤ ਲਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਲੈ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਢੀਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਟੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਵਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ मामा पापा कितने झूठे हैं, अल्लाह के नाम पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, तो करते पापा है सारा कुछ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਗੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚ ਬਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ ਹਾਫਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ, ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਪਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਏ। ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਏ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁਰਹਾ ਪਾਇਆ ਆਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ, ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ। ਲੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀਂ। ਲੈ ਇਸ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਬਾਨੀ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੋਲੀ ਦੀ? ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖੂਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ? ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੱਸਦੇ ਇਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹਾਫਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾਣੀ ਐ ਸਿੱਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਚ ਤੁੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਬੁਰਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁਰਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੋਲਫਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਝ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ? ਮੇਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹਲਕਾ ਹੋਈਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ
6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਹਾਂਜੀ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ FIR ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ FIR ਕਰਾਈ ਉਹ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ IG ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ 17 ਕਬ ਬਾਈ ਰਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੇਟੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਬੱਚੀ ਵੇਖੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾ ਨਾਨੀ ਹਲੇ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਹਲੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਕਿੰਜ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਰਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ ਰਹੀ, ਮੁਰਗੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੁਰਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ
ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਸਤਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈਗਾ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ 324 ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 324 ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ 324 ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਹमें ਬਹਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਫੋਂਫਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਹਿਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਸਹਿਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਬੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮਗਰੂਰ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਐਸਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵਹਾਤੀ ਸੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੋੜ ਕਿੱਥੇ CIA ਗਿਆ ਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਪਣਾ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਫਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜਾਂ ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 2 ਛੇੜਛਾੜਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਓ? ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜਾਂ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ 1 ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 324 ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੁੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਫਕ, ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਬਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਫਕ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ੈਨਬ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੈਗ ਰੇਪ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬਰਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਘੁੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। आफ्ताब साहब, इतना अफसोसनाक वाकया पेश आ गया शादरा के इलाका में। क्या इस तरह के वाकयात होते हैं कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को सुतेला बाप नशे पर लगा देता है, फिर उसकी माँ को भी नशे पर लगा देता है और फिर उसके साथ ज्यादती करता है? ना सिर्फ खुद करता है बल्कि उनका कहना है कि वो अपने दोस्तों से भी ज्यादती करवाता है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया गया पुलिस की जानिब से इस ज्यादती का। तो क्या कहेंगे आप, क्या ये वाकया क्या है? देखिए जी, मैं तो पहले ये समझता हूँ कि पहले जो वो वालदा है जिसकी स्टेटमेंट है कि उसकी बच्ची के साथ नशा करवा के उस बच्ची को उसके साथ ज्यादती की जाती रही है, और उसकी जाने से बारहा बार ये भी कहा गया कि उसको मालूम भी था, शक में थी, लेकिन एक दफ़ा कुरान पे हाथ रख के उसने, अगर उसके शौहर ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी आंखों से ये सारा वाक़या देखा, उसके बाद उसने जाके जब शोर मचाया तो उसको फायर मारे गए हैं। उसके बाद पुलिस तक ये बात पहुंची है। पहले तो मैं ये कहता हूं कि ये बात पहले पहुंचनी चाहिए थी, पहले पहुंचनी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंची तो इसके पीछे जो मेरी जाती राय है वो ये है कि वो नशे की इतनी आदी हो चुकी थी। जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि हम भी रिपोर्ट करते हैं, आप भी रिपोर्ट करते हैं कि नशे के लिए कुछ भी इंसान कर जाता है। बिल्कुल ऐसे। जब उसको उस हद तक आदी बना दिया जाता है तो फिर ना तो वो कोई अपने अजीजों का अरब देखता है, ना कोई उसको अपनी जान का होता है, सिर्फ उसको नशे का होता है। पहले उसे नशे का आदी बनाया इस मकसद के लिए गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जब उस खातून से बात हुई तो वो जैसे हमारे साथ बात कर रही है, मतलब मुसलसल वो बात तो बता रही, लेकिन उसमें वो तासुरात, वो जज्बात नहीं है जो होने चाहिए एक माँ में, कि इतना बड़ा जुल्म। यानी कि वो जो आइस का बता रही है कि उसको नशा करवाता रहा, पहले उसको थोड़ी थोड़ी उसकी डोज देता रहा, उसके बाद उसके मुताबिक उसको बढ़ाया है उसने, और उसके बाद जब उसको बिल्कुल ही उसके जज्बात ख़त्म कर दिए गए हैं, उसके जो अंदर की ममता है उसको ख़त्म कर दिया गया है कि सिर्फ उसका जो एक बना दिया है कि नशा मिल जाए मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो उसके बाद इस तरह का जो वाक़या हुआ है नहायत ही अफसोसनाक, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए। अच्छा, लेकिन वो खातून की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि वो तो बच्ची को भी आइस पिलाता था। बिल्कुल, वो यही कहती है कि उस बच्ची को भी आइस पिलाई गई है, पहले थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिलाई गई है, फिर उसको पिला के वो अपने दोस्तों के पास भी ले जाता रहा, ठीक है। उसकी नानी का भी यही इल्ज़ाम है उसकी जानिब से कि उस बच्ची को उसका जो अपना दामाद है वो अपने दोस्तों के पास लेके जाता रहा। जब उसकी बेटी को पता चलता था तो वो हमारे घर में छोड़ के चला जाता था। तो ये जो सारी जो बातें हैं ये हकीकी तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इसमें हकीकत तो मौजूद है। ये बातें सिर्फ हम तक नहीं पहुंची होंगी, हमारे प्रोग्राम तक लोगों तक भी पहुंच रही हैं। ये सबसे पहले तो पुलिस तक पहुंची होंगी, बिल्कुल। मुतलका पुलिस स्टेशन जो हमारा शादरा पुलिस स्टेशन है, जब ये बातें वहां पे पहुंची तो क्या हुआ? इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की? देखिए, थाने के अंदर जैसे ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद फौरी मैं ये कहता हूँ कि पहले ये वाकया तो रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ। हाँ, पहले ये तो फायरिंग का वाकया हुआ है, ठीक है। जब फायरिंग का वाकया हुआ उसके बाद जब उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि इनकी बच्ची के साथ इस तरह से वो जुल्म और ज्यादतियाँ करता है और अपने दोस्तों के साथ भी करता है, तो मुमताज़ नामी ASI जो कि यहाँ पे बैठाया गया कि इसको बताएं, ये अपनी आपकी दरख्वास्त लिखेगा और आगे उस पे ही FIR दर्ज होगी। बिल्कुल। उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जिन जिन लोगों का जिक्र किया था, पहले तो मुमताज ने उनका उस FIR में जिक्र ही नहीं किया। उनको मुख्तलिफ तरीकों से वो वर्गलाता रहा है कि आप इस चीज को छोड़ दें, ठीक है, ताकि ये बहुत बड़ा वाकया है। देखें कि ज़ैनब एक केस एक वाकया हुआ, उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ये दूसरा 8 साल 6 साल की जो बच्ची के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती का वाकया 1 साल से उस दरिंदे के साथ थी। बिल्कुल। हाँ। तो देखें कि ये पुलिस की जानिब से बर वक्त जो कार्रवाई यही होनी चाहिए थी कि फौरी फिलफौर उस पर एक्शन लेते हुए FIR दर्ज होती। केस क्या देखते हैं आप? आपने इसे रिपोर्ट किया, देखा, करीब से देखा सब कुछ, और 20 रोज बाद फिर FIR कैसे दर्ज हो गई ज्यादती की, वो कैसे हुई, क्या कुछ हुआ ये केस में? देखिए, 20 रोज जो बुरसा का कहना है कि वो रोज चक्कर लगाते रहे हैं, FIR दर्ज ही नहीं करते थे। पहले जब दर्ज हुई है फिर मेडिकल हुआ है, उसके बाद जाके मेडिकल में ज्यादती साबित हो गई। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद आगे जाके 1 महीने तक वो हीले बहाने जो कहा जा रहा है कि वालदा की जानिब से हीले बहानों से काम लिया गया कि जनाब हम जाते हैं उसको पकड़ते हैं, वो जमानत पे है, ठीक है, हम उसको नहीं पकड़ सकते, उनके घर ताले लगे हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये मशकूक बनाती हैं पुलिस की कारकर्दगी को, जो बुरसा के मुताबिक है कि हम खुद गए हैं, बाहर उन्होंने ताले शो किए हुए हैं, हालांकि मल्लेदार कह रहे हैं वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन ना पकड़ना, इस तरह की जो कारकर्दगी से जो बाकी जो महसूस होता है कि मशकूक है, कुछ ना कहीं कुछ मशकूक। आप ये नहीं समझते ये इतना बड़ा शादरे के इलाके में केस जो सामने आया जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ ना सिर्फ उसे ज्यादती की गई, नशा करवाया जाता रहा, फिर इज्तिमाई ज्यादती करवाई गई, जो इल्जाम आयद किया गया और FIR भी दर्ज कर दी पुलिस ने, ठीक है, ये एक सबूत के तौर पे FIR भी, लेकिन उसके बाद इसको इस तरह से लेके चलना चाहिए था जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन पुलिस लेके चल रही है, कि इससे एक मिसाल बनाना चाहिए था ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल एक मिसाल बनाना चाहिए था कि दूसरे भी देख के कांप जाते कि ऐसे माशरे के अंदर इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए था पुलिस को, लेकिन जो अभी तक उठता हुआ नजर नहीं आया। अब रिसेंटली क्या वाकया चल रहे हैं, फिर इख्तिताम करते हैं, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है। अब पुलिस ने मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जुडिशल कर दिए गए, क्या किस तरह से तफ्तीश हो रही है? देखिए, अभी जो कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्तारी के बाद उनकी जानिब से तफ्तीश करके 3 जो मुल्ज़िमान हैं उसको नामजद करके उनको जुडिशल करके जेल भेज दिया गया, और वुरसा के मुताबिक है कि उनको ये कहा गया कि अब आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब आप जाने और अदालत जाने। हालांकि ऐसी बात है नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो भी इस केस की तफ्तीश कर रहा है वो तब तक जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक उन्होंने वो शवाहिद, वो सबूत, वो गवाह के तौर पे अदालत में पेश होना होता है। बिल्कुल। तो इनका लिंक तो आखिर तक रहता है जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता। बिल्कुल। अब देखेंगे वो बार रेश बुजुर्ग हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि वो लास्ट टाइम जब गए हैं वो अपने केस के हवाले से पूछने के लिए, तो उनको यही कहा गया है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की जानिब से और वो मैडम की जानिब से कि अब आपका ताल्लुक इधर नहीं है, आपने हमारे पास नहीं आना, अब आप कोर्ट में ही जाएंगे, ठीक है। इससे
कुछ कारकर्दगी भी जो वो मशकूक लगती है कि यहाँ तो मुलजमान बासर हैं या उनके पीछे कोई मामला ऐसे हैं कि जो उनको बचाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, जो कि ये तो गरीब जिस तरह घर उनका किराए का है, जो कमाने वाला कोई नहीं है, हालातों वाक़या जो बता रहे हैं उनके, वो यही बता रहे हैं। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक प्रोग्राम तो आप देख चुके हैं। हो क्या रहा है हमारे मुआशरे में और कौन इसे कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा करेगा? क्या हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस का भी कोई फर्ज है? क्या अपना फर्ज ये निभा रहे हैं? अगर निभा रहे हैं तो मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के पेदर पे वाकयात हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जब तक किसी दरिंदा सिफ्त मुलजिम को करार वाकया सजा दिलवाकर उसे निशाना इबरत नहीं बनाया जाएगा, ऐसे केसेस का खात्मा नामुमकिन है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए।